सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं अज दियां हुण तक दियां ताज़ा ते वड्डियां खबरों तो। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने सोहनी दिख वास्ते केस कटवाउण वाले नौजवान पीढ़ी नूं दिता एक अहम संदेश। दसांगे कि की कहा जथेदार ने भाई तारू सिंह जी के शहीदी दिवस ते। रवनीत बिट्टू का खालिस्तान संबंधी आया नवा बयान। कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पन्नू के रैफरेंडम 2020 के अंदरों अंदरी हैं हमायती। 10वीं ते 12वीं के विद्यार्थी जो अपने नतीजों तो ना खुश ने उन्होंने मोदी ने दी सलाह। इस सलाह बारे भी दसांगे जो देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को दी। पंजाब के किसानों वास्ते अहम खबर। 5 तक होगा मुफ्त इलाज। 24 जुलाई तक कर सकते हो इस स्कीम वास्ते अप्लाई। पूरी जानकारी देवांगे विस्तार के नाल। भगवंत मान ने कैप्टन के हुक्मां संबंधी उन्होंने ही सुनाइयां खरियां कहा तालाबंदी की आड़ विच कैप्टन बचाना चाहते हैं अपनी सरकार। पूरी दुनिया वास्ते कोरोना की दवाई बना सकती है भारत की फार्मा कंपनी। यह कहना है बिल गेट्स का। भारत में हुण तक दे पहली बार रिकॉर्ड केस 32,000 कोरोना के केस होए ने दर्ज। 600 तो वध लोगों ने गवाईयां जाना। हुण तक की सब तो वड्डी ट्विटर हैकिंग जिस विच आम लोगों का करोड़ों रुपए का होया नुकसान। इस बारे भी देवांगे जानकारी। हुण जानते हाँ खबरां विस्तार दे नाल। अज भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिवस दुनिया भर विच वास्ते सिखां ने मनाया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भाई तारू सिंह जी की शहादत उत्ते रोशनी पाउंदियां सिख नौजवानों उन्हां दे दसे हुए मार्ग उत्ते चलण वास्ते प्रेरित किया। इस मौके जथेदार ने नौजवानों को भावुक संदेश दिंदे हुए कहा कि भाई तारू सिंह जी ने समझाया है कि सिख वास्ते केसां की बहुत वड्डी अहमियत है। उन्होंने कहा कि केसां तो बिना सिक्खी नहीं है। सिख नौजवानों को भाई तारू सिंह जी की शहादत तो बहुत वड्डा सबक सीखण की जरूरत है। ਜਿਹੜੇ नौजवान पीढ़ी सोहणे दिखण की खातर इस चाहत दे विच केसां नूं कतल करवा रहे ने उन्हां नूं भाई साहिब का जीवन पढ़ना चाहिए है क्योंकि उन्हां तो सोहना इस दुनिया दे विच होर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाई तारू सिंह जी वर्गे बनो ते उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लो। उधर कांग्रेसी विधायक रवनीत बिट्टू ने भी एक बार फिर तो खालिस्तान के मुद्दे नूं लैके अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उत्ते वड्डे इल्जाम लाए ने। बिट्टू ने कहा है कि जथेदार साहब बाहरलियां ताकतां दे नाल रल चुके ने। बिट्टू ने इल्जाम ये लाया है कि जथेदार साहब मानसिक तौर उत्ते पूरी तरह नाल रैफरेंडम 2020 के हमायती बन चुके ने। बिट्टू ने कहा है कि साडे मनां विचों तां जथेदार लई सत्कार उस दिन ही खत्म हो गया सी जदों उन्होंने जेलों में कैद हवारा ते राजो आना नूं जिंदा शहीद कहा सी। बिट्टू का कहना है कि जथेदार वालों इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं दिंदा। जानकारी वास्ते दस दईए कि पिछले दिनी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा सी कि जेकर सानू खालिस्तान दे दिता जाए तो असी जरूर लै लवांगे। जथेदार ने यह भी कहा सी कि हिंदुस्तान में घट गिणतियां नूं हमेशा ही खतरा रहा है। साडे धार्मिक अस्थानां नूं भी खतरा है। जथेदार साहब के इन्हां बयानों तो बाद रवनीत बिट्टू ने उन्हां उत्ते निशाना साधिया है। सिख कौम ते सिखां दे अक्स नूं खराब करन दियां आए दिन नवीं खबरां सामने आउंदियां ने, मामले सामने आउंदे ने। पहलां दिल्ली दे विच एक अध्यापका ने सिखां दे बारे पद्दी शब्दावली अपमानजनक शब्दावली वरत के एक पोस्ट सांझी कीती सी जिसनूं लैके सिखां दे विच रोह है। उस तो बाद हुण एक किताब दे विच सिखां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचाई गई है। इस बाबत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने फेसबुक ते ट्विटर पेज उत्ते ये तस्वीरां साझियां कीतियां ने। सिरसा दे वल्लों साझियां कीतियां गईयां तस्वीरां दे विच साफ दिख रहा है कि किताब विच छपियां तस्वीरां विच वड्डियां गलतियां दे नाल-नाल कई ऊणताइयां भी हन। दरअसल बच्चों को एक पाठ विच त्योहारां अते गुरपुरब बारे दस्सण दी कोशिश की गई है। ये तस्वीरां पहली जमात की किताब दे विच छपियां गईयां ने जिसनूं लैके सिखां विच रूह है। इन्हां तस्वीरां दे विच ये दिखाया गया है कि एक बच्चा बूटां समेत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खड़ा है जो कि सरासर गलत है। सिरसा ने इन्हां तस्वीरां नूं साझा करन दे नाल ही ये लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई किताब नहीं है, वो साडे मार्गदर्शक ने, साक्षात सिखां दे गुरु ने। गुरु साहिबान के सामने बूटां विच खड़े मुंडे नूं दर्शाउणा सिख भावनावां नूं ठेस पहुंचाउंदा है। इस तो इलावा होर भी बहुत सारियां गलतियां ने जो सिख धर्म नूं मन्नण वालियां दे हिरदिਆਂ नूं ठेस पहुंचाउंदियां ने। अगे उन्होंने लिखा है कि असी PM पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड तो मांग करते हैं कि इन्हां पाठ पुस्तकां नूं तुरंत वापस लिया जाए, इन्हां दे विच सुधार किया जाए, तब्दीली लियाई जाए जो कि सिख धर्म नूं गलत तरीके दे नाल पेश करदियां ने। हालांकि यह मुद्दा मीडिया दे विच उजागर होने तो बाद PM पब्लिशर्स ने अपनी गलती मानते हुए मुआफ़ी भी मांग ली है तो इस दे नाल ही
ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ CBSE ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾਸ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ CBSE 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਜੀਓ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋੜ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ 1396 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 546 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ 208 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 8.7 ਲੱਖ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 80,000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 80,000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 9.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜਤੀਆ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandiboard.nic.in ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 104 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਲੈਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ, 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਤੇ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਟਰਸਟੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਈ, ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਵੀ ਨੰਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 80 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਪਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਗਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BTC ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ BTC ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ $1000 ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $2000 ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ VOTING ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ
ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 16 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਮਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਸਿੰਗਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ VVIP ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ RB ਬ੍ਰਹਮ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਨਾਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਯਾਦਵ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸਿੰਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ DM SSP ਗੁਨਾ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।